Hello everyone, welcome to Wadkar's I Need Foundation Hub online lecture. In this session, we will continue with questions on atomic structure from Pearson Chemistry Class 8. In the previous videos, we discussed questions from classroom wing and competition wing. Now, in this video, we will discuss question from JEE NEET Special Wing and from question number 1 to 3 in detail. Question first, multiple answer type questions. Direction for question number 1 to 5. Select one or more correct alternatives from the given choices. काय करायचं आपल्याला one or more alternative select करायचं आहे from given choices. First question, the trivalent negative ion of an element X is 2,8,8. Identify the configuration which correspond to elements that form ions which are isoelectronic with the stable ion of X. Option A 2,8,18,7. Option B 2,8,6. Option C 2,8,8,2. Option D 2,8,18,2. First, C answer. For this, काय दिले क्वेश्चन मध्ये पहा. क्वेश्चन मध्ये trivalent negative ion of an element X is 2,8,8 दिलेला आहे. The electronic configuration of the trivalent negative ion of element X is given as 2,8,8. हे कॉन्फिगरेशन आहे ट्रायव्हॅलेंट निगेटिव्ह आयनचं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस आयन. आता याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत बघू. टोटल नंबर ऑफ electrons in this ion is किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत पहा. 2 प्लस कॉन्फिगरेशनची ऍडिशन केली 8 प्लस 8 which is equals to 18 इलेक्ट्रॉन्स आहेत या आयन मध्ये. Got this one? Ion is a trivalent negative. Trivalent negative म्हणजे काय बघा. क्वेश्चन मध्ये सांगितलं आयन कसा आहे ट्रायव्हॅलेंट निगेटिव्ह आहे. मीन्स दॅट द न्यूट्रल ॲटॉम ऑफ एन एलिमेंट X gain 3 electrons to achieve this configuration. निगेटिव्ह आयन कधी फॉर्म होतोय गेन केल्यानंतर घेतल्यानंतर. ट्रायव्हॅलेंट आहे म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर ट्रायव्हॅलेंट निगेटिव्ह आयन फॉर्म झालेला आहे. गॉट दिस वन. ओके. The number of electron in a neutral atom of element X is. आता हे आयन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत फाउंड केलं आपण. तर आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द number of electrons in the neutral atom मध्ये पहा. atom of element X is काय 3 इलेक्ट्रॉन्स काय घेतलेले होते याने. तर यामधून 3 मायनस केल्यानंतर यामधून 3 आपल्याला काय करावं लागेल इलेक्ट्रॉन्स घेतलेले
मायनस करावे लागतील, तर हे न्यूट्रल आयटमचं पण इलेक्ट्रॉन्स होतील. ओके, 15 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल आयटम. व्हॉट दिस वन ट्रायव्हॅलेंट निगेटिव्ह होता, त्याने 3 इलेक्ट्रॉन्स काय केले होते, गेन केले होते, घेतले होते. तर आपण न्यूट्रल आयटम मध्ये ते त्याचं त्याला परत दिलं, तर आपल्याकडे किती इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत आता, 15. व्हॉट दिस वन therefore electronic configuration of neutral atom of element X is किती आहे पहा, काय येईल याचं कॉन्फिगरेशन 2,8,5. got this one 2,8,5. हे न्यूट्रल आयटम साठी झालं. स्टेबल आयन ऑफ X is a trivalent negative ion with configuration. आता स्टेबल आयन ट्रायव्हॅलेंट जो आहे त्याचं कॉन्फिगरेशन काय आहे, 2,8,8 आहे. आता आपल्याला आणखी क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय, तर which are isoelectronic with stable ion of X म्हणले. ओके, आयसोइलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय ते पाहू आपण. What is isoelectronic? Species are those that have the same number of electrons. Isoelectronic species isoelectronic species म्हणजे काय, are those that have the same number of electrons. Same number of electrons असतील त्याला. ओके, number of electrons. Got this one? त्याला isoelectronic species म्हणतात. The stable ion of X has 18 electrons. आणि stable ion of X ला किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 18 आहेत. The stable ion of X has 18 electrons आहेत stable ion मध्ये. What this one? Electrons, sorry, elements 18 electrons. What this one? Isoelectronic species काय असतात, ज्याच्यामध्ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. Got this one? आता आपल्याला काय करायचं बघा, the task is to identify the element whose ion can achieve 2,8,8 configuration. ज्यानं 2,8,8 कॉन्फिगरेशन अचीव करत आहे आपल्याला ते फाइंड आउट करायचं आहे. What this one? And or किंवा the task is to find the element whose ion is also isoelectronic with the stable ion of X, meaning also it has 18 electrons असतील ते फाइंड आउट करायचं आहे. तर आता एक एक ऑप्शन पाहू आपण. ऑप्शन ए काय आहे, 2,8,18,7 आहे. ओके, तर पहा ऑप्शन काय आहे, ऑप्शन ए 2,8,18,7 दिले. गॉट दिस वन? तर आता बघा या सगळ्याचे ऍडिशन किती येईल, ऍडिशन ऑफ 2 plus 8 plus 18 plus 7 which is equals to 35 येते. To form a stable ion it would like to gain 1 electron to achieve an octet. ह्या फोर्थ स्टेट मध्ये त्याला फोर्थ ऑर्बिट मध्ये त्याला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करावे लागेल, तर स्टेबल ऑक्टेट क्रिएट होते. ओके, रिझल्टिंग 36 एलिमेंट होतात आणि विच इज नॉट इक्वल टू 18. आपल्याला काय करायचं आहे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते ते फाइंड आउट करायचे. ओके, हे नॉट मॅच. ओके, विच इज नॉट 18 म्हणले. सेकंड ऑप्शन पहा, ऑप्शन बी काय आहे, 2,8,6 element has addition पहा, the element has 2 plus 8 plus 6 which is equals to किती झाले, 16 इलेक्ट्रॉन्स झाले. Got this one? तर आता इथे पहा, to form stable ion
it would likely gain 2 electrons to achieve an octet. आता याला काय करावं लागेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स घेतल्यानंतर ऑक्टेट फॉर्म होईल इथं 2 8 8. ओके, दिस आयन वुड बी आयसोइलेक्ट्रॉनिक विथ स्टेबल आयन ऑफ X. आणि हा आयसोइलेक्ट्रॉनिक होईल स्टेबल आयन ऑफ X सोबत. काय आहे त्याचं कॉन्फिगरेशन 2,8,8 सोबत. ओके, तर पहा the element with configuration. तर पहा काय होतंय, form stable ion to stable ion would likely, याला काय करावं लागेल, 2 इलेक्ट्रॉन गेन केल्यानंतर ऑक्टेट फॉर्म होईल आणि 18 इलेक्ट्रॉन्स होतील इथं, आणि हे 18 इलेक्ट्रॉन्स आणि ते दोघं काय होतील, आयसो इलेक्ट्रॉन्स होतील. व्हॉट दिस वन, the element with configuration 2 8 6 confirm stable divalent. Configuration 2 8 6 confirm stable divalent negative ion with 2,8,8 configuration. What this one? Otherwise, आणखी याला आपण काय म्हणू शकतो, आता काय होत आहे, डायव्हॅलेंट निगेटिव्ह म्हणजे काय, याने 2 इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर काय होईल, या दोघांचं कॉन्फिगरेशन सेम होईल 2 8 8, आणि हे पण काय झालं 2 8 8, म्हणजे दोघांचे इलेक्ट्रॉन सेम झाले, म्हणजे हे काय झाले, आयसो इलेक्ट्रॉनिक झाले. व्हॉट दिस वन, किंवा आपण याला असं म्हणू शकतो, or it would, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित कळेल, it would likely gain, काय केले, गेन केले किती इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स काय केले, गेन केलेले आहेत टू अचीव एन ऑक्टेट, रिझल्टिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स. रिझल्टिंग तेच आहे, फक्त सिंपल लँग्वेज मध्ये आहे. व्हॉट दिस वन, तिथं काय म्हणलं, डायव्हॅलेंट निगेटिव्ह, म्हणजे 2 निगेटिव्ह कधी क्रिएट होते पहा, निगेटिव्ह घेतल्यानंतर. ओके, म्हणजे जिथं आपल्याला 2 इलेक्ट्रॉन्स घेतल्यानंतर डायव्हॅलेंट निगेटिव्ह आयन होते. ओके, रिझल्टिंग 18 electrons. Got this one, everyone? This ion would be isoelectronic with stable ion of X. म्हणजेच हा काय आहे, this ion would be isoelectronic म्हणजे having same electrons. What this one, electronic with stable ion of X. Everyone got this one? Isoelectronics means same number of electrons. What is one? Then we will see next question, option, that is option C. What is option C? 2,8,2. 2,8,8,2. तर याची ऍडिशन केली बघा, तर इलेक्ट्रॉन्स किती होतील, element has, this element has 2 plus, the element has addition 2 plus 8 plus 8 plus 2, which is equals to किती इलेक्ट्रॉन झाले, 20. ओके, 20 इलेक्ट्रॉन्स झालेले आहेत. To form stable ion, it would like to lose 2 electrons. याला काय करावं लागेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करावे लागतील, 18 इलेक्ट्रॉन्स होतील याच्यामध्ये. तर याला आपण काय लिहू शकतो पहा,
The element with configuration 288,2 can form the element with configuration 2,8,2 can form stable, याला आपण काय म्हणतो पहा, stable divalent positive. Got this one? Divalent positive ion with 2,8,8 configuration. यालाच आपण सिंपल लँग्वेज मध्ये कसं लिहितो पहा. आता इथं काय करायचं आहे, याला 2 इलेक्ट्रॉन लूज करायचे, म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकल्यानंतर कुठला चार्ज क्रिएट होतोय, पॉझिटिव्ह, आणि 2 इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे डायव्हॅलेंट. तर याला आपण कसं लिहू शकतो पहा, टू फॉर्म स्टेबल आयन, और यालाच आपण और मध्ये असं पण लिहू शकतो, व्हॉट दिस वन, म्हणजे सिंपल लँग्वेज मध्ये, टू फॉर्म स्टेबल आयन, टू फॉर्म stable ion it would likely lose. याला किती लूज करायला लागतील, इथं डायव्हॅलेंट पॉझिटिव्ह म्हणलो म्हणजे 2 लूज, डायव्हॅलेंट म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स resulting in 18 electrons. Resulting in 18 electrons. Got this one? The ion would be isoelectronic with stable ion X. तेव्हा तो काय होईल, isoelectronic होईल, म्हणजे दोघांमध्ये पण 18 electrons होतील. Got this one? Ion would be isoelectronic with a stable ion X. Got this one? Then this option is also correct. Option D. Option D पहा काय आहे, 2,8,18,2. तर याचे ॲडिशन केल्यानंतर पहा, 2 + 8 + 18 + 2 which is equals to 30 electrons झाले. To form a stable ion it would likely lose 2 electrons resulting 28 electrons which is not 18. आता इथं पहा, याने जर 2 स्टेबल होण्यासाठी याने जर 2 इलेक्ट्रॉन्स हे लूज केले तर इथे 28 इलेक्ट्रॉन्स होतील, आणि 28 इलेक्ट्रॉन्स आणि 18 इलेक्ट्रॉन्स हे काही सेम नाहीत, म्हणजे हे आयसोइलेक्ट्रॉनिक्स नाही. Therefore, it is not correct. The correct answer is option B and C. It's correct option. Got this one? Got this one? Then we will see next question, that is question number 2. And question is, an element M has the electronic configuration in which the ratio of electrons in K and N shell is 1:1, while that of M and L is 5:4. Identify the statement which is comply with this statement. Option A is mass of proton is 40414 times that of the electron. The preceding element of M for both divalent and trivalent ion. M shell can be added 8 electrons more become completely filled, and these element can be represented as M
atomic number 20, mass number 40. Note this one question. Let's see answer. Question मध्ये काय दिलेलं आहे पहा. The ratio of electron in K and N shell is 1:1. The ratio of electron in K and N shell is question मध्ये दिलेला आहे आपल्याला given as 1:1 रेशो दिलेला आहे. K shell can be hold a maximum number of आपल्याला माहित आहे K shell ची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी किती आहे 2 इलेक्ट्रॉन्स. K shell hold maximum 2 electrons. Got this one? The number of electrons in K shell is 2. म्हणजे number of electrons in K shell is किती आहेत K shell मध्ये electrons which is equals to 2. मग आपल्याला काय म्हटलेलं आहे K आणि N चा रेशो काय 1:1 आहे. तर N शेल मध्ये सुद्धा किती इलेक्ट्रॉन्स असतील 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील. Therefore number of electrons in N shell is also 2. Got this one? Ratio 1:1 असल्यामुळे N shell मध्ये पण 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील. The ratio of electrons in M and L shell is also given. Okay. Ratio of दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये electrons in M and L shell is given as 5:4. Got this one? L shell can hold maximum 8 electrons. L shell मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात K capacity 2, L 8, M 18, N K L M N N ची 32. Got this one? Maximum capacity. तर काय सांगायचं आपल्याला L shell can hold maximum किती maximum of 8 electrons. 8 electrons hold करू शकतो. Using the ratio for M and L shell, the number of electrons in M shell कसं फाइंड आउट करायचं रेशो नुसार फाइंड आउट करू. काय रेशो दिलेला आहे 5/4 इनटू आपल्याला L shell मध्ये किती आहेत माहित आहे 8, 4 2 जा 8 which is equals to 10. 10 electrons in M shell. What is this one? 10 electrons in M shell. काय केलं आपण दिलेल्या रेशो नुसार आणि L शेल मध्ये मॅक्सिमम एलिमेंट्स किती इलेक्ट्रॉन्स किती राहू शकतात त्याच्यानुसार आपण M शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट केलेले आहे. तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल पहा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज टू comma maximum capacity of K shell is 2, L 8, M ची आताच फाइंड आउट केलेली आहे 10 आणि N ची सुद्धा 2. कारण ह्याचा रेशो 1:1 आहे. K L M N. Got this one? The total number of electrons in element is calculated as total number of electrons कसं कॅल्क्युलेट करायचं तर सगळ्यांची ॲडिशन which is equals to 2 plus 8 plus 10 plus 2 which is equals to काय येते पहा 22.
What this one? Atomic number is equal to number of electrons in a neutral atom. The atomic number of element m is element आपल्याला काय म्हणलंय m म्हणलंय. Total number of electrons in element m is what this one? तर atomic number काय आहे m चा atomic number of element m is 22. The element 22 नंबरचा element काय आहे टायटॅनियम. एलिमेंट इज 22 नंबरचा काय आहे टायटॅनियम. व्हॉट दिस वन 22 नंबरचा एलिमेंट काय आहे टायटॅनियम. व्हॉट दिस वन. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे पहा. दिलेल्या ऑप्शन मधले कुठले ऑप्शन करेक्ट आहेत ते पाहायचं आहे. व्हॉट दिस वन. कॉन्फिगरेशन फाइंड आउट केलेलं आहे आपण 2 8 10 2. त्याच्यानंतर ॲटॉमिक नंबर 22 झालेला आहे. आता इथं पहा फर्स्ट ऑप्शन मध्ये काय दिलेले द मास ऑफ प्रोटॉन इज 4041 टाइम्स दॅट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन म्हणलेलं आहे. तर मास ऑफ वन प्रोटॉन आपल्याला माहित आहे. इथे क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय मास ऑफ प्रोटॉन दिलेला आहे. तर आपल्याला काय माहित आहे बघा. ऑप्शन ए साठी पाहत आहोत आपण. ऑप्शन ए साठी ऑप्शन ए साठी ऑप्शन ए साठी पहा मास ऑफ वन प्रोटॉन किती आहे आपल्याला माहित आहे. मास ऑफ वन प्रोटॉन which is equals to 1837 times that of an electron times that of electron. तर आपल्याला इथं काय दिलेलं आहे बघा. मास ऑफ प्रोटॉन काढायचं असेल तर मास ऑफ प्रोटॉन काढायचं असेल तर ॲटॉमिक नंबर किती आहे 22 into 1837 which is equals to 40414 आलेला आहे आन्सर. म्हणजे ऑप्शन ए हा करेक्ट आहे. देन ऑप्शन बी काय आहे पहा. ऑप्शन बी काय आहे पहा. बी काय दिलेलं आहे. preceding element is the configuration of preceding element m forms both divalent and trivalent ion म्हणले. तर कॉन्फिगरेशनचं preceding element काय असेल. the configuration of preceding element is is 2, याच्या अगोदरचा 2, 8, 10 होतं त्याच्या अगोदरचा 9 झालं. From both divalent and trivalent ion. From both divalent and trivalent ion. What this one? हे फॉर्म करू शकते डायव्हॅलेंट आणि ट्रायव्हॅलेंट आयन. त्याच्यानंतर ऑप्शन सी काय पहा. M shell can add 8 electrons more to become completely filled. करेक्ट आहे. M shell मध्ये आपण addition of 8 electrons makes
m शेल कम्प्लिटली फिल, कारण आपल्या m शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स होते, 10 होते. तर आपण 8 जर इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये ऍड केले तर काय होईल, सी ऑप्शन करेक्ट आहे का, तर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऍड केल्यानंतर तो कम्प्लिटली फिल्ड होईल. आता द एलिमेंट कॅन बी रिप्रेझेंटेड, डी ऑप्शन काय दिलेला आहे बघा, एलिमेंट can be represented as M2040. तर हे ऑप्शन करेक्ट नाहीये, कारण M2040 हे कॅल्शियमचं रिप्रेझेंटेशन आहे. कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर 20 आहे आणि मास नंबर 40 आहे. या एलिमेंटसाठी हे करेक्ट नाहीये, कारण हे किती होतील, 10 20 22 साठी आहे. परंतु हे काय सांगितलेलं आहे, रिप्रेझेंटेशन, म्हणजे डी ऑप्शन हा करेक्ट नाहीये. देअरफॉर कोणते कोणते ऑप्शन करेक्ट आहेत पहा, ए बी सी तीन पण ऑप्शन करेक्ट आहेत. ए बी and C correct option. Got this one? Then next question, A, B, C correct one. The next question, question number 3. An element is represented as E, atomic number X, and mass number is 2.5x. Identify the set of data which comply with the given representation of element. तर काय दिलेलं आहे बघा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिलेले आहेत. फॉर ए साठी 94 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 150. बी साठी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 57, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 81. सी साठी 71 105 and डी साठी 79 and 170. व्हॉट दिस वन? तर काय करायचं आपल्याला पहा, आन्सर पहा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिलेले आहेत. तर आयडेंटिफाय करायचा सेट विच कंप्लाय विथ गिवन रिप्रेझेंट. आन्सर पहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला दिलेले आहेत आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिलेले आहेत, त्यावरून आपण फाइंड आउट करू. तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिलेला आहे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये. दिस वन. देन मास नंबर आपल्याला फाइंड आउट करता येते त्याच्यावरून. मास नंबर फाइंड आउट करता येते. त्यानंतर रिप्रेझेंटेशन, आणि रेशियो, दॅट इज मास नंबर टू atomic number, A by 3rd. What this one? Mass number A, atomic number 3rd. What this one? First काय दिलेला आहे पहा, A, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 94 दिलेला आहे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 150 दिलेला आहे. यावरून मास नंबर फाइंड आउट करायचा आपल्याला. मास नंबर म्हणजे काय पहा, नंबर ऑफ
मास नंबर म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आणि न्यूट्रॉन ॲटम मध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम असतात, म्हणून ह्या दोघांची ॲडिशन केली 94 प्लस 150 विच इज इक्वल्स टू 94 प्लस 150 विच इज इक्वल्स टू किती आलं बघा 244. अँड रिप्रेझेंटेशन कसं पहा, ई हा एलिमेंट आहे, त्याचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे पहा, ॲटॉमिक नंबर म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम असतात 94, आणि मास नंबर काय आहे 244, आणि रेशिओ ए बाय झेडचा मास किती आहे, मास 244, आणि झेड म्हणजे ॲटॉमिक नंबर किती फाइंड आउट झाला 94, which is equals to काय येते आन्सर 2.6. What this one? Next one is 57. Number of electrons, number of neutrons किती आहेत 81. मास नंबर फाइंड आउट करायचा, त्यासाठी दोघांची ॲडिशन केली, कारण न्यूट्रल ॲटम मध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स सेम असतात, which is equals to 138. रिप्रेझेंटेशन ॲटॉमिक नंबर काय आहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम असल्यामुळे 57 झाला, आणि मास नंबर काय झाला, ॲडिशन या दोघांची 138. आता ए बाय झेड, ए म्हणजे मास नंबर 138 डिवायडेड बाय atomic number 57 which is equals to 2.4. Got this one? The next one is option C, 71. Number of electrons, number of neutrons 105, 105, and addition of this is 71 plus mass number find out करायचा आहे 105 which is equals to 176. रिप्रेझेंटेशन पहा, ॲटॉमिक नंबर काय आहे 71, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम न्यूट्रल ॲटम मध्ये, आणि हा मास नंबर, रेशिओ ए बाय झेड काय 176 डिवायडेड बाय 71 which is equals to 2.5. Got this one? Then D is, हे मॅच होते त्याबरोबर, ओके. D काय आहे पहा 79. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 119, नाही सॉरी 117, 117. Got this one? आता काय करायचं आपल्याला, मास नंबर फाइंड आउट करायचा आहे, तर या दोघांचे ॲडिशन 79 प्लस 117 which is equals to 196. ओके. रिप्रेझेंटेशन ई, ॲटॉमिक नंबर, मास नंबर फाइंड आउट केलेला आहे, रेशिओ मास नंबर 196 to atomic number 79 which is equals to 2.5. Therefore, as given table C and D, the ratio of A is to Z is 2.5. Therefore, as given in above table, C and D, the ratio C आणि D चा रेशिओ काय आहे 2:5. What this one? रेशिओ 2:5 आहे, म्हणजे ऑप्शन C आणि D काय करतोय, comply with this given representation.
Got this one everyone? Then यानंतरचे क्वेश्चन आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू. थँक यू.